હેલો નમસ્કાર સરળ એફ તમારું સ્વાગત કરે છે કુમિન ફ્યુચર્સ કહેતા કે જીરા બજારમાં જીરા બજારની માહિતી લેતા પહેલા જે પણ ખેડૂત મિત્રો નવા હોય છે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરે જેથી તમને રોજે રોજ નવી અપડેટ નવી માહિતી મળતી રહે બીજા ખેડૂતોને પણ આ ભાગ તમે શેર કરી શકો છો વોટ્સઅપ ગ્રુપ અને ફેસબુક પેજ ઉપર જેથી એને પણ સાચી માહિતી મળતી રહે અને ભાગને લાઈક અવશ્ય કરો જેથી અમને પ્રોત્સાહન તમારા તરફથી મળતું રહે। ઘણા બધા હિન્દી લેંગ્વેજ વાળા ખેડૂત મિત્રો સાથે ભાગ છે આ શેર કરવામાં આવે એટલે કે હિન્દી ગુજરાતી બંને ભાષામાં છે આ ભાગ છે તમારી સામે રજૂ થયો છે કારણ કે રાજસ્થાનમાં પણ જીરોનો પાક છે ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રોએ કરેલો છે તો રાજસ્થાનના ખેડૂતોને પણ વધારે પડતું સમજવા મળી શકે એ માટે થોડી હિન્દીમાં પણ હિન્ટ આપીએ। गुजरात और राजस्थान जैसे प्रमुख खेती वाले राज्यों के ऊंचे उत्पादन संभावनाओं के कारण से कीमतों में गिरावट के बाद निम्न स्तर के खरीदारी के बाद जीरा की कीमतों में 1.7% अथवा परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई है और यह 2,72,055 पर बंद हुई। मौजूदा रबी सीजन में जीरा का रकबा से 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है जिसके किसान गुजरात और राजस्थान में इसकी खेती बढ़कर इस साल हो रही है। रकबे में पर्याप्त वृद्धि विशेष रूप से गुजरात में यहाँ यह 5.6 लाख हेक्टर वर्ष दर वर्ष 160% वृद्धि में એટલે કે 116% वृद्धि को कवर करता है और राजस्थान में यहाँ यह 20-25% की बढ़ोतरी देखी गई है। 6.9 लाख એટલે કે 6.19 हेक्टर में राजस्थान में भी पहुंच गया है। बाजार की कीमतों और रकबे के बीच एक मौजूदा संबंध को दर्शाता है जो प्रेरित करता है पिछले मार्केटिंग सीजन में रिकॉर्ड कीमत की। भारतीय जीरा की वैश्विक मांग में गिरावट आई है क्योंकि खरीदार भारत के ऊंची कीमतों के कारण दूसरे देशों में से खरीदी बढ़ रही थी। मौसमी कारणों कम पानी की उपलब्धता कम ठंड के दिनों में और फ्यूजेरियम विल्ट और ब्लाइट जैसी फसल की बीमारियों के बारे में चिंताओं के कारण आगामी महीनों में निर्यात संभावनाएं कम रहने की उम्मीद है। और ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे फ्यूजेरियम विल्ट और ब्लाइट जैसा रोगों फसल में जो बीमारियां आती है वो क्या फसल को नुकसान पहुंचाती है और क्या इसका गैर लाभ होता है वो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। हम तो आपको बता रहे हैं जलवायु संबंधित समस्याओं के कारण कीटों के हमलों की अधिक घटनाओं की आशंका से दबाव और बढ़ जाता है। कीटों की જે હમલાની જે વાતાવરણને અનુલક્ષીને કોઈ પણ જે સમસ્યાઓ આવતી હોય છે એના લીધે છે દબાણ છે બજારમાં જોવા મળતું હોય છે સામાન્ય રીતે નિકાસ ઉપર। जहां भारत को संभावित बम्पर फसल की उम्मीद है वहीं चीन मिस्र और सीरिया जैसे अन्य प्रमुख जीरा उत्पादक देशों को अधिक पैदावार की उम्मीद है जिसका असर वैश्विक बाजार पर पड़ेगा। खास तो राजस्थान के किसानों के लिए हिंदी लैंग्वेज में बात करना सही रहेगा। हम एग्री कमोडिटी ऊपर से अलग अलग पार्ट लाते रहते हैं और आपको जो पसंद आता है तो वो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए चैनल के माध्यम के द्वारा। इसके द्वारा आपको नए नए अपडेट और नई खबरों के बारे में आपको अपडेट मिलता रहेगा। કુમિન ફ્યુચર્સ કહેતા કે જીરા વાયદાની અંદર છે કેવી આપણે તકનીકી જીરુના તેજ વાયદા જોવા મળી રહ્યા છે વાયદામાં જે આપણે વૃદ્ધિ જોવા મળી છે એની थोड़ी चर्चा करेंगे। तकनीकी रूप से बाजार में ताजा खरीदारी का अनुभव हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट में 2.4% की बढ़त के साथ 420 रुपये की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। जीरा को वर्तमान में 26,450 पर समर्थन मिल रहा है। 26,750 ની સપાટીએ સમર્થન મળતું જોવા મળે છે જીરાની અંદર। 26,250 के संभावित परीक्षण के साथ ऊपरी और प्रतिरोध 27,580 पर होने की उम्मीद है और इस स्तर के ऊपर जाने की कीमतों में 27,580 पर होने की उम्मीद है और इस स्तर के ऊपर जाने की कीमत में 27,910 का परीक्षण कर सकती है। समग्र बाजार की गतिशीलता बढ़े हुए रकबे और वैश्विक के बीच संतुलन दर्शाती है। मांग और निर्यात संभावनाओं को प्रभावित करने वाली चुनौतियां व्यापारियों के लिए संभावित बाजार बदलाव के लिए इन कारणों की निगरानी करना महत्वपूर्ण बनाती है। व्यापारियों के लिए એટલે વેપારીઓ છે કડી નજર રાખી રહ્યા છે અને નિકાસ સમગ્ર પરિબળ ઉપર છે વૈશ્વિક માંગ કેવી બનેલી છે આ તમામ રિપોર્ટો ઉપર છે નજર રાખી રહ્યા છે વેપારીઓ ગુજરાતીમાં કહીએ તો અને તમને પણ ગુજરાતીમાં વાયદાની આપણે સ્થિતિ સમજાવીએ। ઓપનિંગ સ્થિતિ જોવો તો 27,350 રૂપિયાની બતાવવામાં આવી છે। વાયદાની અંદર મથાળાની સપાટી તમે જોઈ શકો છો 27,960 રૂપિયાનું છે। એક ભાગ્ય આપણે ઊંચા મથાળાની 2.3% મજબૂતી સાથે વાયદાની અંદર આજે પણ આપણે તેજી જોવા મળે છે। માત્ર ને માત્ર એ આપણે હિન્દી ભાષામાં પણ છે સમજાવ્યું છે અને તમને ગુજરાતીમાં પણ સમજાવીએ છીએ કે રિકવરી છે આપણે વાયદાની અંદર 2 દિવસથી જોવા મળે છે। કાલના ભાગમાં પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી ત્યારે કહ્યું હતું કે સપોર્ટ લેવલ વાયદાની અંદર જોવા મળે। વાયદાની અંદર સપોર્ટ લેવલ એકવાર બની જશે જ્યાંથી વાયદો છે આપણે બાઉન્સ બેક એટલે કે ફરીથી આપણે તેજી તરફી જઈ શકે છે। સુધારો પણ વાયદાની અંદર જીરુના ભાવમાં પણ સુધારો બની શકે છે। અત્યારે હાલ જોઈએ તો હાજર બજારમાં ભાવ છે જીરુની અંદર આપણને જોવા મળે છે 4,000 રૂપિયાથી લઈને 4,700-700 રૂપિયાના જનરલ કેટેગરીમાં જીરાના ભાવ જોવા
મળે છે। 4700 રૂપિયાથી લઈને 5200 રૂપિયાના છે આપણે જનરલ સુપરમાં જીરાના ભાવ જોવા મળે છે 1 મણના। એવી રીતના A1 સુપર સારી ક્વોલિટી અને જોઈએ તો A1 એકસ્ટ્રા જીરાની અંદર છે ભાવ આપણને 5000 થી લઈને 6000 રૂપિયાની વચ્ચે છે જોવા મળે છે। 6000 અને 6000 ઉપર સારી ક્વોલિટીમાં કાલે કદાચ ભાવ છે વાયદાની સ્થિતિ આપણે મજબૂત જોવા મળી સાંજ સુધીમાં તો આપણને જોવા પણ મળી શકે છે। મણના ભાવમાં વધારો જોવા મળી શકે કારણ કે 2 દિવસથી સતત વાયદાની અંદર સુધારો જોવા મળે છે। લગભગ 2 દિવસમાં 1500 ઉપરનો ફરીથી આપણે રિકવરી કરતો છે કુમિત જીરાનો વાયદો આપણે જોવા મળે છે અને જીરા 1 મહિનાના ચાર્ટમાં તમે જોઈ શકો છો વાયદાની અંદર છે સપોર્ટ લેવલ બનતું આપણે જોવા મળે છે। વારંવાર વાયદો ત્યાં આવીને વાયદો છે તળિયાની સપાટીથી ફરત આપણે ફરતો જોવા મળે છે। લગભગ સપોર્ટ લેવલ આની આ સ્થિતિમાં જો બનતું જોવા મળે તો વાયદાની અંદર રિકવરીના ચાન્સીસ વધી જતા હોય છે અને આગામી સમયમાં ત્યાંથી વાયદો છે બાઉન્સ બેક પણ આપણને ઊંચા ભાવનું આપી શકે છે। એટલે જીરાની અંદર ટેકનિકલ અને ફંડામેન્ટલ બંને રીતે છે અમે તમને સમજાવતા રહીશું। જે પણ નવા ખેડૂત મિત્રો હોય ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અવશ્ય કરે ભાગને લાઈક અવશ્ય કરે જેથી અમે દેશ દુનિયાની માહિતી તમારી સામે રજૂ કરતા રહીએ। હવે ફરી મળશું નવા ટોપિક સાથે। ત્યાં સુધી તમામ ખેડૂત મિત્રોને જય જવાન જય કિસાન જય ભારત જય ઠાકર।